ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ በባለፈው ቻፕተር 3 ቀጥሎ ፓርት 1 አይተን ነበር። በፓርት 2 ደግሞ ፖለቲካል ፋክተር ኤንድ ዲሴቢሊቲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ራይት እንግዲህ ዲሴቢሊቲ ወይም የአካል ጉዳተኝነት ከፖለቲካ ጋር ያለው ተጽዕኖ ወይም ፖለቲካው በዲሴቢሊቲው ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለውን ስናይ the physical system the full political system through its role in designing public policy, right? እንግዲህ ዋና አስተዋጽኦ የፖሊሲ ሲስተም ምንድነው? ዲዛይን ማድረግ ነው። ፐብሊክ ፖሊሲዎችን can and does have a profound impact on the extent to which impairment and other potential disabling conditions will result in disability. እንግዲህ ፖሊሲዎችን በማውጣት ነው ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ፖሊሲ ሲስተሙ የተለያየ በማህበረሰቡ ላይ ያሉ ህጎችን ማለት ነው። ራይት መመሪያዎችን ፐብሊክ ፖሊሲ ምንላቸው በማውጣት ዲዛይን በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ ደግሞ ኢምፓክት ፕሮፋውንድ የሆነ ኢምፓክትም ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ኢምፔርመንት ያለበት ሰው የአካል እክል ያለበት ሰው ምን ይሄ እንትኑ ኢምፔርመንቱ ወደ ምን ዲሴቢሊቲ ኮንዲሽን እንዲያመራም ወይም ዲሴቢሊቲ ኮንዲሽን እንዲያመጣው እንዳያመጣም ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ፖለቲካል ሲስተሙ right so if the political system is well enforced እንግዲህ የፖለቲካል ሲስተም ጥሩ ከሆነ it's profoundly improves the prospects of persons with disability condition for achieving a much fuller participation in society, in effect reducing the font of the disability in works and every other domain of human activity. እንግዲህ ፖለቲካል ሲስተሙ ጥሩ ከሆነ ያ ዲሴብል ወይም ኢምፔርመንት ያለበት ሰው ምን ፋንክሽን እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል ወይም ፓርቲሲፔሽኑ ማች የሆነ ፉለር የሆነ አሪፍ የሆነ ፓርቲሲፔሽን በማህበረሰቡ እንዲኖር ማድረግ ይችላል። reducing the font of disability እንግዲህ በስራ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ሊቀንስ ይችላል። ይሄ ዲሴቢሊቲ ወይም ጉዳተኝነቱ ስራ በደንብ መስራት ይችላል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ በተለያየ ብዙ ዶሜኖች በተለያየ ኤሪያዎች ኢፌክቲቭ መሆን ይችላል ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል ፖሊሲው አሪፍ ከሆነ ወይም ዌል ዲዛይንድ የሆነ ዌል ኢንፎርስድ የሆነ ከሆነ በትክክል የሚፈጸም ፖሊሲ ካለ ማለት ነው። right the extent to which the built environment impaired people with disability condition is functions of public funds spent to make a building and transportation system accessible, public law requiring private sector to make this accommodation in non-public building. እንግዲህ the extent to which the built environment impaired people with disabling condition is a functions of public funds spent to make building and transportation እንግዲህ ቢልዲንጎች ላይ ትራንስፖርቴሽኖች ላይ እንዲሁ ደግሞ ሲስተም አክሰሲቢሊቲ ሌሎች አክሰሲቢሊቲ ፐብሊክ ላዎች ህጎች እነዚህ ፕራይቬት ሴክተሮች ከፍተኛ የሆነ አኮሞዴሽናቸው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እንዳለው ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር so the extent to which people with impairment and functional limitation will participate in the labor force is a function of the fund spent in a training program in the way that healthcare is financed and in the way that job accommodation are mandated and paid for. Similarly, those with severe disabling condition access to personal assistant service may be requiring for participation in almost all activities, right? So such system is dependent on the availability of funding, right, for such service through either direct or tax credit. Those the potential mechanisms of public policy are diverse. እንግዲህ የተለያየ ሜካኒዝሞች ይኖራሉ ማለት ነው። ፐብሊክ ፖሊሲው ዳይቨርስ የሆነ ነው ranging from direct effect of the fund from the public purse or to create tax incentive so that private parties may finance efforts themselves to the passage of civil rights legislation and providing adequate enforcement. እንግዲህ የተለያየ ከግል ሴክተሮች የተለያየ በታክስ መልክ ሊሆን ይችላል በተለያየ ፈንድ መልክ ወይም በፈንድ መልክ ምንድነው ከነዛ በመሰብሰብ ምንድነው ለነዚህ አዲኩዌት የሆነ ኢንፎርስመንት እነዚህ ዲሴብል ለሆኑት አስተዋጽኦ መሆን አለበት ማለት ነው።
And also some of the mechanism used can and does have a profound impact on the functioning of people with disability conditions. እንግዲህ እንደዚህ መሆኑ ማለት ነው ወይም እንደዚህ ከታክስ ከተለያየ ፈንድ መሰብሰቡ ገንዘብ ወይም የተለያየ አስተዋጽኦች ማድረጋቸው እነዚህ ፐብሊክ ፐርሲ ወይም እነዚህ ፐብሊክ ፕራይቬት ሴክተር ምንላቸው የግል ተቋማት እንደዚህ አይነት አስተዋጽኦ ማድረጋቸው በዚህ ዲሴብል በሆነው ፐርሰን ላይ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፋክተርስ ሳይኮሎጂካል ኦፍ ዲሴቢሊቲ ነው። እንግዲህ ሳይኮሎጂካሊስ ምን አይነት ኢፌክት አለው ወይም ሚሊዮን ስናይ ከዲሴቢሊቲ ጋር ሳይኮሎጂው ስናይ this section focus on the impact of psychological factor on how disability and disabling condition are perceived and experienced. እንግዲህ እነዚህ ዲሴብሊንግ እና ዲሴብሊንግ ምንለው ነገር እንዴት ነው ፐርሲቭ የሚደረጉት እንዴት ነው ኤክስፒሪየንስ የሚደረጉት የሚለውን ነገር ነው ምናይ ማለት ነው ራይት። እንዴት ነው ማህበረሰቡ የሚረዳቸው እንዴት ነው የለመዳቸው የሚለውን ነገር እነዛ ደግሞ ምን አይነት ኢምፓክት አላቸው የሚለውን ተጽዕኖ አላቸው የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ the argument in support of the influence of psychological environment is congruent with the conception in this chapter that the physical and environmental are fundamentally physical and environment and social environment are fundamentally important to the expressions of disability. እነዚህ ልክ ከምን ጋር የሚያያዝ ነው ከበፊት ካየነው ጋር ማለት ነው ይያዛል ማለት ነው። ይህ ፊዚካሊ ያለው አካባቢው ላይ እና ሶሻል ማህበረሰቡ ምን አይነት ተጽዕኖ እንዳለው ማለት በዲሴቢሊቲ ስናይ ነበር ከዛ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አለው። So several constructs can be used to describe one psychological environment including personal resource እንግዲህ personal resource ምንለው personal trait and cognition right እነዚህ በጣም several የሆነ ኢምፓክት አላቸው። ሳይኮሎጂካል ኢንቫይሮንመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱን ሳይኮሎጂካል ኢንቫይሮንመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። So these constructs affect both the expressions of a disability and an individual's ability to adapt to and react to it. እነዚህ ኮንስትራክቶች ምን ያደርጋሉ ኢፌክት አላቸው በማን ላይ በኤክስፕሬሽንስ ኦፍ ዲሴቢሊቲ ኤንድ ኢንዲቪጁዋልስ አቢሊቲ ላይ ማለት ነው። እና እንዴት ሪያክት ያደርጋሉ ከነዛ ጋር እንዴት ነው ሪያክት የሚያደርገው የሚለው ኢምፓክት ወይም አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አን ኤግዞስቲቭ ሪቪው ኦፍ ሊትራቸር ኦን ዘ ኢምፓክት ኦፍ ሳይኮሎጂካል ፋክተር ኦን ዲሴቢሊቲ ኢዝ ቢዮንድ ዘ ስኮፕ ኦፍ ዚስ ቻፕተር። እንግዲህ ሳይኮሎጂካል ፋክተሩን በዲሴቢሊቲ ላይ ያለውን ኢምፓክት ለማየት በዚህ ቻፕተር አይቻልም ማለት ነው። ከዚህ ቻፕተር በጣም ያው ቢዮንድ የሆነ ነው ራይት እዚህ ልክ እንደ ሃይላይት ነው የምናየው። So however for illustrative purpose for psychological construct ምንላቸው will be briefly discussed። እነዚህ for psychological construct ምንላቸው ማን ናቸው? እነዚህ ሶስቶች እዚህ ጋር ውስጥ አሉ። cognitive process እንላቸዋለን። cognitive process ናቸው። ለምሳሌ self-efficacy ምንለው belief self belief psychological control ምንላቸው እነዚህ ሶስቶች ምንድናቸው? cognitive process ናቸው። ሌላኛው ደግሞ coping pattern ምንለው ስለዚህ እነዚህ አራቶች ምን ናቸው? ሳይኮሎጂካል ኮንስትራክት እንላቸዋለን ማለት ነው። and one personality disposition optimism ምንለው ደግሞ አለ። እነዚህ optimism ምንላቸው each section provide example illustrative to influence this construct experience disability። ስለዚህ እነዚህ በእያንዳንዳቸው በኤግዛምፕል ምን ይሆናል? ለምሳሌ social cognitive process የሚለውን ስናይ የማህበረሰቡ አስተሳሰብ እንደማለት ነው ራይት። ማህበረሰቡ እንዴት ነው እነዛን ነገሮች ዲሴብል የሚለውን ነገር እንዴት ይረዳሉ የሚለውን ነው ማለት ነው እዚህ ዲስከስ የምናደርገው ራይት። ሶ ኮግኒሽን ቲንክ ማለት ነው። ኮግኒሽን ኮንሲስት ኦፍ ቶትስ ራይት አስተሳሰባችን ፊሊንጋችን ስሜታችንን ቢሊፍ አስተሳሰባችን እምነታችንን እና ዘ ዌይ ቪዊንግ ዘ ወርልድ እንዲሁ ደግሞ ዓለምን የምንመለከትበትን እና ሌሎችንም እና ራሳችን የምንመለከትበትን ምን ይላል ያጠቃልላል ማለት ነው። ይሄ ኮግኒሽን ምን ነው ራይት። ስለዚህ ኮግኒሽን አስተሳሰብ ማለት ነው ራይት አስተሳሰብ። ስለዚህ ኮግኒሽን ምን ነው
ቶታችን፣ ፊሊንጋችን፣ ቢሊፋችን እንዲሁ ደግሞ ዘ ዌይ ቪዊንግ ዘ ወርልድ ኤንድ አዘርስ ኤንድ አወር ሰልፍ የሚለውን ይህ ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው። So three interrelated cognitive processes have been selected to illustrate direct and indirect effect of cognition on disability. እነዚህ ኢንተርሌትድ ናቸው እነዚህ ኮግኒቲቭ ፕሮሰሶች። እነዚህን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰልፍ ኤፊኬሲ የምንለው፣ ሰልፍ ቢሊፍ የምንለው፣ ሳይኮሎጂካል ኮንትሮል፣ ኮፒንግ ፓተርን የምንላቸው እርስ በርሳቸው ምን የሆኑ ናቸው? የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሶሻል ኮንስትራክት ናቸው ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ያሉ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰልፍ ኤፊኬሲ የሚለውን ስናይ ሰልፍ ኤፊኬሲ ማለት ራስን ልክ እንደ በቂነት ማየት ማለት ነው። እስቲ እዚህ ዲቴል እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰልፍ ኤፊኬሲ ቢሊቭስ ዛት ኮንስትራክትስ ዊዝ whether or not a person believes that he or she can accomplish a desired outcomes። እንግዲህ ሰልፍ ኤፊኬሲ የምንለው ነገር ኮንሰርን የሚያደርገው ምንድነው? ኮንሰርንስ whether or not a person believes that he or she accomplish a desired outcome። የሆነ አውትካም ይሄ ባንዱራ ነው እንደዚህ ያለው የሆነ ጎላችን የሆነ አላማችንን እናሟላለን በራሳችን ብሎ የማመን ወይም ያለማመን ሁኔታ ነው ማለት ነው። ራይት። ስለዚህ በቂ ነኝ እኔ ጎሌን ወይም አላማዬን ማሳካት እችላለሁ ብሎ የማመንና ያለማመን ነው ይሄ ሰልፍ ኤፊኬሲ የምንለው። So beliefs about one's ability affect what persons choose to do, how one person choose to do, how much effort to put into the task, and how long individuals will endure when they are in difficulties ነው። እንግዲህ ቢሊፋችን አስተሳሰባችን በራሳችን አቅም ያለን አስተሳሰብ ራሴ ችሎታችን ላይ ያለን አስተሳሰብ ምን ያደርገናል? ምን አይነት ስራ እንደምንመርጥ መስራት እንዳለብን እንደምንመርጥ how much effort ምን ያህል ኢፈርት ወይም እዛ ጋር መልፋት እንደምንችል በሆነ ስራ ላይ ምን ያህል ጠንካራ መሆን እንደምንችል እንዲሁ how long ለምን ያህል ጊዜ ያን ስራ ምንም ተስፋ ሳንቆርጥ እንደምንሰራ የሚይዝ ኮንሰፕት አለው ማለት ነው። በራሳችን አቢሊቲ ዲፔንድ መሆን ያንን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄ ሰልፍ ኤፊኬሲ የምንለው ራይት። So self-efficacy belief also affect the person's affective and emotional response። እንግዲህ ይህ ሰልፍ ኤፊኬሲ የምንለው ፎከስ የሚያደርገው ምንድን ላይ ነው? person's effective and emotional response። እነዚህ ኢሞሽናል ሪስፖንሱ ወይም አፌክቲቭ የሆኑ ሪስፖንሶች ላይ ያለውን ተጽዕኖ ያሳያል ማለት ነው። ምን አይነት ተጽዕኖ አለው? ኢሞሽኑ ላይ ስሜቱ እንዴት ይቆጣጠራል የሚለው ፐርሰንስ አፌክቲቭ የሚለው እነዚህን ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ሶ አንደር ኮንዲሽንስ ኦፍ ሃይ ሰልፍ ኤፊኬሲ a person outlook and mental health status will remains positive even under stressful and aversive situation። እንግዲህ አንዳንድ ሰው ሃይ ሰልፍ ኤፊኬሲ ወይም በራሳቸው በጣም የሚያምኑ ሰዎች ምን አላቸው መሰላችሁ? ጥሩ የሆነ አውትሉክ ያላቸው ሰዎች ምን ሜንታል ሄልዛቸው ስታተሳቸው ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው ወይም ጤናማ ናቸው። ምንም እንኳን ስትረስፉል ወይም በጣም አቨርሲቭ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ላይ ቢሆን ራሱ ጤናማ ናቸው። ፖዚቲቭ የሆነ ፊሊንግ አላቸው ማለት ነው። ሶ አንደር ኮንዲሽንስ ኦፍ ላው ሰልፍ ኤፊኬሲ ደግሞ ስናይ እነዚህ ላው ሰልፍ ኤፊኬሲ ወይም በራሳቸው ብዙ የማያምኑ ሰዎች የሚያማሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሜንታል ሄልዚያቸው ምን ይሆናል? ሳፈር ያደርጋል። እነዚህ አእምሯቸው ሳፈር ያደርጋል፣ ብዙ ጊዜ ይጎዳል። ኢቭን ኢንቫይሮንመንት ኮንዲሽንስ አር ፋቮሬብል ምንም እንኳን ምቹ ሁኔታ ቢኖር ውስጣቸው ላይ ይረበሻል ማለት ነው። ጤናቸው ይረበሻል። በቶሎ ስትረስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስሜታቸው ኢሞሽናቸውን መቆጣጠር አይችሉም። The finding from several studies provide evidence of improved behavioral and functional outcome under efficacious conditions for individuals with and without disability conditions። እንግዲህ ሪሰርቾች ያገኙት ነው እንደዚህ የሚለው ቢሄቪየራል እና ፋንክሽናል አውትካማችን ኤፊሺየንስ ኮንዲሽናችን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ዊዝ ኤንድ ዊዛውት ዲሴቢሊቲ እንደሚወስነው ነው የሚናገረው። ሃው ዱ ሰልፍ ኤፊኬሲ ቢሊቭ ኤንድ አፌክት ዲሴቢሊቲ።
እንግዲህ ሰልፍ ኤፊኬሲ በራሳችን ያለን እምነት እንዴት ነው ዲስኤቢሊቲያችንን አፌክት የሚያደርገው? ራይት ሶ following a stroke, for example, an individual with high self-efficacy belief will more likely to feel and subsequently exert effort towards reducing the disabilities that could accompany any stroke-related impairment or functional limitations. አሁን ለምሳሌ ስትሮክ ያለበት ሰው እንኳን ሃይ ሰልፍ ኤፊኬሲ ካለው ምንድን ነው በቃ ብዙም ስለማያማርር ወይም ቢሊፉ ፖዚቲቭ ነው፣ በቃ ጤናማ እንደሚሆን ያስባል። ስለዚህ ምን የሆነ ሰብስኩዌንት የሆነ ኤግዘርት ኢፈርት ያደርጋል ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ይህን ዲስኤቢሊቲው ሪዲዩስ ለማድረግ ኢፈርት ያደርጋል። that could accompany any stroke related impairment and functional limitation። እነዚህ ከስትሮክ ጋር የሚመጡ ሌሎች ኢምፔርመንቶች እና ፋንክሽናል ሊሚቶችን ምን ይላል? ኢምፕሬስ ያደርጋል። ራይት ምን ማለት ይችላል? ኦቨርካም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አይ ጤናማ መሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ፖዚቲቭሊ ፊል ስለሚያደርግ። ሌሎች ደግሞ ስናይ ሃይ ሰልፍ ኤፊሺየንሲ ኢንዲቪጁዋልስ ውድ ወርክ ሃርደር አት ሪስክ አት ታስክስ። እነዚህ ሃይሊ ሰልፍ ኤፊኬሲ ወይ በራሳቸው ትልቅ እምነት ያላቸው ሰዎች ምንድን ነው በጣም ሃርደር የሆነ ታስክ ይሰራሉ፣ ወይም ፊዚካል ወይም ስፒች ቴራፒ ይሰራሉ። ቢ ለስ ላይክሊ ቱ ጊቭ አፕ ዌን ዜር ኢዝ ሪላፕስ። ምንም እንኳን ችግር ቢኖር ተስፋ አይቆርጡም። ራይት ምንም እንኳን ተስፋ አይቆርጡም ማለት ነው። ኢን ጀነራል ፊል ሞር ኮንፊደንት ናቸው፣ ብዙ ጊዜ ኮንፊደንስ ይሰማቸዋል። እንዲሁ ደግሞ ኦፕቲሚስቲክ ናቸው፣ ወይም ጥሩ ነው ወደፊት ጥሩ ነገር ይሆናል ብለው ነው ወይም ከሪከቨር እንደሚያደርጉ ሪሃቢሊቴሽን እንደሚያደርጉ ከበሽታቸው እንደሚያገግሙ ወይም ከተለያየ ኮንዲሽን ማገገም እንደሚችሉ ነገ ጥሩ ቀን እንደሚሆን እና ደግሞ ኮንፊደንስ አላቸው ነው የሚለው እነዚህ ሃይ ሰልፍ ኤፊኬሲ ያለባቸው። ስለዚህ ሰልፍ ኤፊኬሲያችን በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለን ማለት ነው። this self efficacy belief will then those mediate the relationship between impairment and disability such that individuals would experience better functional outcome less disability ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ አሁን ሰልፍ ኤፊኬሲ ያለው ሰው ይሄኛው ምን ማድረግ ይችላል? ሌሎቹ ከኢምፔርመንት ከስትሮኩ ከበሽታው ጋር የሚመጡ ሪሌት የሚሆኑ በሽታዎች አሉ አይደል? እነዛ ኢምፔርመንቶችን ሪዲዩስ ማድረግ ይችላል፣ ዲሴቢሊቲዎችን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ምን የሆነ ለስ ዲሴብል ይሆናል፣ ጥሩ የሆነ ቤተር የሆነ ፋንክሽናል አውትካም ይኖረዋል። ራይት ቤተር ፐርፎርማንስ ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሰልፍ ኤፊኬሲ ኦፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢዝ ማች አፌክትድ ባይ ዘ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር። እነዚህ ሰልፍ ኤፊኬሲያችን ዲቨሎፕ ለማድረግ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ፋክተሩ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ሶ ዘ ሳይኮሎጂካል ኮንትሮል ምን ነው ደግሞ? ሳይኮሎጂካል ኮንትሮልስ ሳይኮሎጂካል ኮንትሮል ኦር ኮንትሮል ቢሊፍ ምን ነው? ኢዝ akin to self-efficacy belief in that they are thoughts ናቸው፣ ፊሊንግ ናቸው። ቢሊፍ ሪጋርዲንግ one's ability to exert control or change the situation ነው። እንግዲህ ይህኛው ሳይኮሎጂካል ኮንትሮል ወይም ኮንትሮል ቢሊፍ ምንለው እንግዲህ የማን የዚህ ሰልፍ ኤፊኬሲ ምንለው ኪን ነው ወይም ዘመድ ነው ወይም ሪሌት ይሆናል ለማለት ፈልገው ነው። ራይት ምክንያቱም እነዚህ ምንድን ናቸው? አስተሳሰብ ናቸው፣ ስሜት ናቸው፣ እምነት ናቸው። ምን በራሳችን አቅም ላይ እነዚህ አቅማችን ተጠቅመን ኤግዘርት አድርገን ራሳችን ኮንትሮል ማድረግ እንዲሁ ደግሞ ሲቹዌሽኖችን ቼንጅ ማድረግ መለወጥ፣ በእኛ ላይ የሚመጡ ሲቹዌሽኖችን መለወጥ የመቻል እነዚህ ሳይኮሎጂካል ኮንትሮል ነው ማለት ነው። ሶ ሰልፍ ጀነሬትድ ፊሊንግ ኦፍ ኮምፎርት ኢምፕሩቭስ አውትካምስ። ኮይስ ጊዜ ምንድን ነው የሚለው? ሰልፍ ጀነሬትድ ፊሊንግ ኦፍ ኮንትሮል ኢምፕሩቭ አውትካምስ ፎር ዳይቨርስ ግሩፕስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ ዊዝ ፊዚካል ዲስኤቢሊቲ ክሮኒክ ኢልነስ። እነዚህ ከውስጥ የመነጨ ጥሩ ስሜት ማለት ነው። ራሳችን ስሜታችን የመቆጣጠር አቅም ምን ኢምፕሩቭ ያደርግና ምናችንን ፊዚካል ዲስኤቢሊቲያችን ወይም አካላዊ ጉዳታችንን ጀስት
ለስ ላይክሊ አፌክት ያደርገናል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ክሮኒክ ኢልነሳችን ወይም የኔ በሽታ የሆነ በሽታ ቢይዘን እንኳን ከዛ በሽታ ለማገገም ምንድነው ጥሩ ቻንስ ሰጠናል ማለት ነው። ራሳችን ኮንትሮል የምናደርግ ከሆነ ኢሞሽናችን ኮንትሮል የምናደርግ ከሆነ ምክንያቱም አንድ ሰው ለምሳሌ በሽታው ብዙ ጊዜ የሚያተኩር ከሆነ በኔጌቲቭሊ የሚያተኩር ከሆነ ሌላ ከስትረስ ጋር የሚመጡ ሌላ በሽታዎች ያጠቁታል ማለት ነው። So the onset of the disability condition is often followed by lose or potential lose of control። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ትልቁ ወይም ዋነኛው የመጀመሪያው ትልቁ ችግር ምንድነው? ዲሴቢሊቲ ኮንዲሽኖችን ምንድነው? ዲሴቢሊቲ ኮንዲሽኖችን በጣም ስሜታችን መቆጣጠር ካልቻለ ትልቅ ጉዳት ሊያመጡብን ይችላሉ ማለት ነው። right so what is most critical for adaptive functioning is how a person respond to this and what effort the person put forth to regain control። ስለዚህ ዋናው እዚህ ዲተርማይን የሚያደርገው ክሪቲካል የሆነው ምንድነው ወይም አዳፕቲቭ የሆነ ፋንክሽኒንግ ለማምጣት ምንድነው ይህ ሰው ምን ማድረግ how much effort a person put ምን ያህል ኢፈርት ተጠቅሟል ወይም ኃይል ተጠቅሟል እነዚህ ነገሮች ኮንትሮል ሪጌን ለማድረግ ኮንትሮል ስሜቱን ለመቆጣጠር ማለት ነው። so perceptions of control will influence whether a disabling environment conditions are seen as stressful and consequently whether it becomes disabling right እነዚህ disabling environment conditionዎችም ኢንፍሉዌንስ አላቸው perceptions of control right ኮንትሮሎችን ፐርሲቭ የምናደርግበት እንግዲህ በዲሴብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ኮንዲሽን ካለም ሞር ስትሬስፉል and consequently whether becomes disabling ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። so the individual's control over themselves depend on the province of environment ለምሳሌ accessibility or inaccessibility environment ላይ accessibility ወይም inaccessibility ትልቅ ኢንዲቪጁዋል ኮንትሮል ላይ ምን አለው ኢፌክት አለው ማለት ነው። ያ ኢንዲቪጁዋል ያ ግለሰብ ራሱን ኮንትሮል ለማድረግ ምን ኢንቫይሮንመንት ላይ ያሉ አክሰሶች አክሰሲቢሊቲ ወይም ኢንአክሰሲቢሊቲ ዲፔንድ ያደርጋል። ያ ሰውዬ በስሜት እንዳይጎዳ ስትሬስፉል እንዳይሆን አካባቢ ኢኔቢሊንግ ወይም አክሰሲብል ከሆነ ከዛ ነገር ምን ማድረግ ይችላል ማገገም ይችላል። ያን መጥፎ አይነት ስሜት አይሰማው። ግን ኢንቫይሮንመንት ኢንአክሰሲብል ከሆነ ጀስት ጥሩ አይነት ፊሊንግ አይኖረውም ማለት ነው። ኮፒንግ ፓተርን ነው። ኮፒንግ ፓተርን ደግሞ ማገገም እንደማለት ነው right coping pattern refers to a behavioral and cognitive effort to manage a specific internal or external demand that tax or exceed a person resource to adjust ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ኮፒንግ ማገገም የምንለው አይነት ነገር ነው። behavioral ወይም cognitive የሆነ effort ነው right to manage specific internal or external demand ውስጣችን ወይም ውጫዊ ያለን ፍላጎታችን ለማሟላት ያለን ኢፈርት ነው ማለት ነው። ያን ነገር የመቆጣጠር ኢፈርት ማለት ኮፒንግ እንለዋለን ወይም ሪሶርሳችን አጀስት ለማድረግ ማለት ነው። so generally coping has been studied within the context of stress ነው። እንግዲህ ኮፒ የምንለው ነገር ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ምንድነው ከዚህ ስትረስ ከምንለው ጋር ነው ጭንቀት ከሚለው ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ኮፒንግ ስትረስ ያለን ሳይኮሎጂ ላይ ስንማር ነበር ማለት ነው። having a disabling condition may create stress right እንግዲህ disabling condition ካለብን ወይ ማያስችል ሁኔታዎች ካሉ ዲሴብል ኮንዲሽን ከሆነ ያን ነገር ያን ዲማንዳችን የምንፈልገውን ነገር ማግኘት ከማንችል ከሆነ በጣም ትልቅ ውጥረት ይፈጥራል ማለት ነው right stress ይፈጥራል and demand additional effort because of interpersonal or environmental conditions that are not supportive እነዚህ አካባቢያችን ወይም ፐርሰኖች እዛ አካባቢያችን ያሉ ማህበረሰቦች ምን ካልሆኑ ሰፖርቲቭ ካልሆኑ ማለት ነው right ትልቅ ስትረስ ይፈጥርብናል ውስጣችን ላይ several coping strategies may be used when a person confront a stressful situation እንግዲህ ብዙ ኮፒንግ ስትራቴጂዎች አሉ right ከነዛ ማገገም የምንችልበት ስትራቴጂዎች አሉ እንደዚህ ስትረስ በሚያጋጥምበት ጊዜ right ስትረስ በምንሆንበት ጊዜ ስትረስ ምን ሆኖ ምን ሲሆን ነው የሆነ ነገር ውስጣችን ዲማንድ አለ ምን ፈልገው ማሳካት ምን ፈልገው ወይም ማግኘት ምን ፈልገው ፍላጎት አለ ያን ነገር የማግኘት ማለት ነው
ፍላጎታችን ካለን ሪሶርስ ጋር ማይጣጣም ከሆነ ነው አይደል ስትረስ የሚመጣው። እና ይህን ደግሞ አስቻይና የማያስችል ኢንቫይሮንመንት ላይ ወይም ሲቹዌሽን ላይ ስንኖር ዲፔንድ ያደርገናል ማለት ነው። ግን ያም ሆኖ ግን ምንም እንኳን እነዚህ ስትረስ ቢኖሩ እነዚህን ኮፕ ማድረግ እንችላለን፣ ኮፒንግ ስትራቴጂ በመጠቀም እነዚህን ለምሳሌ እናያለን። ዚህ ስትራቴጂ ሜይ ኢንክሉድ ዘ ፎሎዊንግ። ለምሳሌ እነዚህ ኮፒንግ ስትራቴጂ የምንላቸው ለምሳሌ ሲኪንግ ኢንፎርሜሽን ነው፣ መረጃዎችን መፈለግ ራይት፣ መረጃዎችን ማፈላለግ። ኮግኒቲቭ ሪስትራክቸሪንግ፣ አስተሳሰባችን ሪስትራክቸር ማድረግ፣ ሪዋየር ማድረግ፣ እንደገና ማስተካከል። ኢሞሽናል ኤክስፕሬሽን፣ ኢሞሽናችን ወይም ስሜታችንን ምን ማለት ኤክስፕረስ ማድረግ። ብዙ ጊዜ እንዲያውም ብንጽፋቸው ስሜታችን መተንተን አለብን፣ ኤክስፕረስ ማድረግ አለብን። ካታስትሮፋይዚንግ ነው። ዊሽፉል ቲንኪንግ፣ ዊሽ ፉልፊሊንግ የምንላቸው ፋንታሳይዚንግ፣ ትሬት ሚኒማይዜሽን፣ እነዚህ ሪላክሴሽን መዝናኖት፣ ዲስትራክሽን፣ ሰልፍ ብሌም ራስን ወቀሳ፣ እነዚህ ምንድን ናቸው? ኮፒንግ ስትራቴጂ ናቸው ራይት። እና እንግዲህ ሶ ዚስ ኢፌክትስ ሰርቴን ኮፒንግ ኢፈርት ኦን ዘ አዳፕቲቭ ኤንድ ፋንክሽናል አውትካምስ ቤኔፊት ኢንዲቪጁዋልስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲ ኮንዲሽን ነው። እንግዲህ እነዚህን ኮፒንግ ስትረስ መጠቀም ምንድን ነው በጣም አዳፕቲቭ ወይም ፋንክሽናል የሆነ አውትካም ይኖረዋል። የእነዛን የመላመድ ወይም ጥሩ አይነት አውትካም ሪዛልት እንዲኖር ያደርገዋል ለኢንዲቪጁዋሉ ማለት ነው፣ ወይም ዲስኤቢሊቲ ኮንዲሽን ለሆነ ሰው። ሶ ኢን ጀነራል አመንግ ፒፕልስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲ ኮንዲሽን there is evidence that passive or avoidant emotional focused cognitive strategies እነዚህ ኔጌቲቭ ናቸው ራይት። እነዚህ ፓሲቭ የምንላቸው ፓሲቭ ስትራቴጂዎች ናቸው። ፓሲቭ ኦር አቮይዳንት ማለት ደግሞ መጥፎ ጀስት መወገድ ያለበት ኢሞሽናል ፎከስ ኮግኒቲቭ ስትራቴጂ የምንላቸው ለምሳሌ ካታስትሮፋይዚንግ የምንላቸው ኔጌቲቭ ነው። ዊሽፉል ቲንኪንግ የሆነ ዝም ብሎ መመኘት ብቻ። እነዚህ አይነቶች ምንድን ናቸው? ኔጌቲቭ የሆኑ ፎከስ ራይት። እነዚህ ኔጌቲቭ የሆኑ ኮፒንግ ስትራቴጂ ናቸው። አር አሶሺየትድ ዊዝ ፑረር አውትካምስ። እነዚህ ምንድነው ሪዛልታቸው ምንድነው? ፑር የሆነ አውትካም ነው የሚሰጡን። ዌር አክቲቭ ወይም ፕሮብለም ፎከስድ አቴምፕት ቱ ሪዲፋይን ቶትስ ቱ ቢከም ሞር ፖዚቲቭ አር አሶሺየትድ ዊዝ ፋቮሬብል አውትካም። እነዚህ ግን ሌሎች ግን ፖዚቲቭ አዳፕቲቭ ስትራቴጂ የምንጠቀማቸው ግን አውትካማቸው ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አን አዳፕቲቭ ኮፒንግ ፓተርን ውድ ኢንቮልቭ ዘ ዩዝ ኦፍ ፕራይመሪ ሰከንዳሪ ኮንትሮል ስትራቴጂ። እነዚህ መጀመሪያ አንደኛ ወይም ሁለተኛ ደረጃ ኮፒንግ ስትራቴጂ ወይም ኮንትሮል ስትራቴጂ እንጠቀም እንችላለን። what seems useful is the flexibility to change strategy and to have several strategies available. So active coping is significant predictor to mental health. እነዚህ በጣም አክቲቭ ኮፒ የምንላቸው ለሜንታል ሄልዛችን በጣም አሪፍ ናቸው። ኤምፕሎይመንት ሪሌትድ አውትካምስ ናቸው። ኤምፕሎይመንት ሪሌትድ አውትካምስ ይኖራቸዋል ወይም ፖዚቲቭ አውትካም ይኖራቸዋል። ሶ አንደር ኮንዲሽንስ ኢን ዊች individuals with disability condition use active and problem solving coping strategy to manage their life circumstance. እንግዲህ ህይወታቸው ላይ ያለን ኢቨንት የሆነ ኮንዲሽን እንትን ለማለት አክቲቭ የሆነ መጠቀም አለብን ማለት ነው። አክቲቭ የሆነ ስትራቴጂ መጠቀም አለብን ወይም ፕሮብለም ሶልቪንግ ያን ችግር መተንተን መፍታት መቻል ማለት ነው። there will be better functional outcomes across several dimensions, activities of daily living and employment than the passive coping strategy are used. እነዚህ ፓሲቭ የምንላቸው ያው ፓሲቭ ታውቃላችሁ። ፓሲቭ ማለት ጀስት ሌዚ እንደማለት ነው። ሌዚ የሆነ ስትራቴጂ ከመጠቀም አክቲቮች በጣም ብዙ ጥቅም ይሰጡናል ማለት ነው። So an important component in the coping process is practical የምንለው ደግሞ አለ። በጣም ወሳኝ የሆነ coping component የምንለው ፕሮሰስ የምንለው ማለት ነው። practical involves a belief that one's ability to deal with situations ነው። እንግዲህ አንድን ሲቹዌሽን ዲል ለማድረግ በራሳችን አቅም ዲል ማድረግ፣ በራሳችን አቅም ማመን ማለት ነው።
So take for example two people with an identical level of impairment ለምሳሌ ሁለት ሰዎችን ብንወስድ ተመሳሳይ የሆነ impairment ወይም የአካል ጉዳት ያለባቸውን the apparential that the impairment is disabling will result in more disabling than apparential that impairment is not disabling, right? Regardless of the objective type and level of impairment እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከሁለቱ ውስጥ ምንድነው ዲሴቢሊቲው ምን አይነት ኢምፓክት ያደርጋል ዲሴቢሊቲው ዲሴብል ያደርገኛል የሚለው ሰው ሞር ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው። ግን ዲሴቢሊቲው ኦቨርካም አደርጋለሁ ብሎ የሚያምን ከሆነ ጀስት ፕሮዳክቲቭ የሆነ ላይፍ ይኖረዋል ለማለት ፈልጎ ነው። apparential is related to self-efficacy እንግዲህ apparential ምንለው self-efficacy ከሚለው ጋር በጣም ሪሌትድ የሆነ ነው right ፖዚቲቭ የሆነ ሚኒንግ ነው ያለው እዚህ ጋር እንድትይዙ ከself-efficacy ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ነው ኦልሞስት ያለው in the sense that one's thought and cognition control how one's react to potentially negative situation እንግዲህ ምንም መጥፎ ሲቹዌሽን ላይ እንግዲህ የራሳችን ስሜታችን አስተሳሰባችን ትልቅ ኮንትሮል አለው ማለት ነው right ለምሳሌ ዴይሊ ለተለት በሚገጥሙን ሲቹዌሽኖች አስተሳሰባችን ትልቅ ኢምፓክት አለው እነዛን ፕሮብለም ፎከስድ ሆነን ስለነዛ ፕሮብለሞች ቲንክ ማድረግ ምንችል ከሆነ ጀስት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ምንም ኢምፓክት አይኖራቸው ማለት ነው ኔጌቲቭ የሆነ ኢምፓክት አይኖራቸው ግን እንደዚህ አፕራክሲያችን ወይም ሰልፍ ኤፊኬሲያችን ወይም በራሳችን ያለን እምነት ግን ዝቅ ያለ ከሆነ ፕሮብለሙን ከኛ የበለጠ አድርገን የምናይ ከሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ኢምፓክት ይኖረዋል so when a person feels that he or she can execute a desired outcome አንድን አክሽን አድርገዋለሁ ብሎ የሚያምን ከሆነ ነው የሚለው learn how to use crutches for mobility ለምሳሌ አካል ጉዳት ያለበት መጓዝ ማይችል ሰው እንዴት ክራንችን መጠቀም ይችላል ብሎ የሚማር ከሆነ he is a person more likely to do just that ስለዚህ ያን ነገር ማድረግ ይችላል ማለት ነው right similarly under conditions in which the individual approaches his or her disabling condition and their life circumstances are manageable and the person will use coping strategies that will leads to manageable life better functional outcome ስለዚህ እነዚህ ስለ ፕሮብለሙን እንዴት ሶልቭ አደርጋለሁ ብለው የሚያጠኑ ሰዎች ወይም ያው ፕሮብለም ሶልቭ ከማድረግ ፎከስ ያላቸው ሰዎች ወይም እነዚህ አፕሪክሻቸው ወይም ሰርቲፊኬሲያቸው ሰልፍ አቢሊቲያቸው ኮግኒሽናቸው ፖዚቲቭ የሆነው ሞር ማኔጀብል የሆነ ወይም አሪፍ ኑሮ ይኖራሉ ማለት ነው ራይት ቤተር የሆነ ፋንክሽኒንግ አውትካም ይኖራቸዋል ለምሳሌ አሁን እንደዚህ እንዳለው ለምሳሌ መጓዝ ማይችል ከሆነ ክራንች እንዴት መጠቀም እንዳለበት ዲል ካረገ ሰክሰስፉል የሆነ ላይፍ መምራት ይችላል ሌላው ደግሞ ጀስት ፕሮብለሙን ያልችልም እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ ደግሞ በኔጌቲቭሊ የሚያየው ከሆነ ኮግኒቲቭ ወይም አፕራክሲያ ወይም ሰልፍ ኤፊኬሲው ኔጌቲቭ ከሆነ ምንድነው ፕሮዳክቲቭ የሆነ ላይፍ የማይኖረው ምክንያቱም ፕሮብለሙ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንዳለበት አላወቀም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ፐርሰናል ዲስፖዚሽን ምን ነው ደግሞ ፐርሰናል ዲስፖዚሽን ይሄ ደግሞ ፐርሰናል ዲስፖዚሽን ምን ነው ፔሲሚዝም እና ኦፕቲሚዝም እንላቸው ሰዎች አሉ በዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር ሁለት አይነት ሰው አለ ፔሲሚዝም አለ ኦፕቲሚዝም አለ ኦፕቲሚዝም ምንለው በቃ የሚመጣው ጊዜ ወይም ነገሮቹ ጥሩ ናቸው ብሎ የሚያምን ማለት ነው ጥሩ አውትካም የሚኖራቸው ብሎ ኤክስፔክት የሚያደርግ ጥሩ ነገር ኤክስፔክት የሚያደርግ እነዚህ ደግሞ ፔሲሚዝም እንላቸው ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚያማሩ ጀስት ወደ ነገ ወይም ዛሬ ምንድነው ጥሩ አይደለም ብሎ የሚያምኑ ጥሩ ውጤት አይመጣም ብሎ የሚያምኑ ጥሩ ነገር አይመጣም ብሎ የሚያምኑ ኔጌቲቭ የሆነ ፊሊንግ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው እስኪ እናያቸው Optimism is personal disposition ነው እንግዲህ personal including in this chapter as an example of personal disposition or trait that can mediate how a disabling condition are experienced right እነዚህ disabling conditionአችን አካል ጉዳተኛችን እነታችን እንዴት ነው ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ምናየው ሚለው ጋር ያለው ሁኔታ ነው ማለት ነው ይሄ ኦፕቲሚዝም ነው ወይም ሰልፍ ፐርሰናል ዲስፖዚሽን ምንላቸው so several other interrelated personal factors include discussed here ለምሳሌ self esteem ለራሳችን ያለን ክብር hostility
እና ታይፕ ኤ ፐርሰናሊቲ የምንላቸው እናያለን ነው የሚለው። ኦፕቲሚዝም የምንላቸው ኢን ኮንትራስት ቱ ፔሲሚዝም የፔሲሚዝም ተቃራኒ ነው የኦፕቲሚዝም የምንለው። So is used for illustrative purpose because it relate to many other personality trait። እንግዲህ ኦፕቲሚዝም የምንለው የፔሲሚዝም ተቃራኒ ነው። ብዙ ጊዜ ለተለያየ ፐርሰናሊቲ ትሬቶች እንጠቀመዋለን ነው የሚለው። So pessimism, optimism is the general tendency to view the world or others and oneself favorably። በቃ ይችን ዲፊኒሽን ነው እንድትይዙ የምፈልገው። ኦፕቲሚዝም is the general tendency to view world, others and oneself favorably። እንግዲህ ዓለም ወይም የምንኖርበት ዓለም ሌሎች እኛ ምንድነው ፋቮሬብል ጥሩ ነን ብሎ ማመን የሚችል ሰው ነው ይሄ ፋቮሬብል ኦፕቲሚዝም የምንለው ማለት ነው። People with optimism orientation rather than pessimism orientation are far better across several dimensions። በተለያየ ዳይሜንሽን ሁኔታዎች ምን ነው እነዚህ ኦፕቲሚዝም የሆኖች ከፔሲሚዝሞች በበለጠ ምን አላቸው ማለት ነው ጥሩ የሆነ እይታ አላቸው ማለት ነው። So optimism tends to have better self-esteem። እነዚህ ኦፕቲሚዝም የምንላቸው ቤተር የሆነ ጥሩ የሆነ ለራስ ክብር አላቸው፣ ራይት ሰልፍ ኢስቲም አላቸው። ለስ ሆስቲሊቲ ናቸው ወይም ምንድነው ብዙም ነገሮችን በመጥፎ አያዩም እንደማለት ነው። ቱዋርድስ አዘር ለሌሎች ሰዎች ጥሩ ናቸው ማለት ነው። ሌሎችን ሰዎች አይቆጡም፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር ሆስቲሊቲ ወይም ጥላቻ አይኖራቸውም። እነዚህ ኦፕቲሚዝም ላቸው and tends to use more adaptive coping strategies than pessimism። እነዚህ more adaptive አሪፍ የሆነ ምን የሆነ ኮፒንግ ስትራቴጂ ይጠቀማሉ፣ ማገገሚያ ስርዓት ማለት ነው ዛን ፔሲሚዝም። ለምሳሌ ኦፕቲሚዝም የሚባለው ሰው የሆነ ነገር ለማሟላት አላማ ወይም የሆነ ጎል ለማሳካት ገንዘብ ባይኖረው የሆነ ነገር ባይኖረው ምንድነው ነገሮቹን በጥሩ ስለሚያይ ያን ነገር ለማሳካት ጥሩን ዳይሬክሽን ያያል ማለት ፖዚቲቭን ያያል። ያን ነገር ለማሳካት ምንድነው ሞር አዳፕቲቭ የሆነ ኮፒንግ ስትራቴጂ ይኖረዋል ማለት ነው። እነዚህ ፔሲሚዝሞች ግን ማማረር ነው፣ ብሌም ነው የሚያደርጉት። ጀስት ጥሩ ሳይዱን አያዩማ፣ ፖዚቲቭ ሳይዱን ስለማያዩ ጀስት ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕቲሚዝም ሆኑ ነው የምላችሁ። እዚህ ጋር ኦፕቲሚዝም is significant predictor of coping effort and recovery from ሰርጀሪ ነው። ለምሳሌ ከሰርጀሪ ለምሳሌ እዚህ ዘንስና ኢንዲቪጁዋልስ ኦፕቲሚዝም ኦሪየንቴሽን have faster rate of recovery during hospitalization and faster rate to return to normal life activity after discharge. There was a strong relationship between optimism and post-surgery quality of life with optimism do better than pessimism። ለምሳሌ እነዚህ ሰርጀሪ የሚደረግ ሰው በሽታውን ምንድነው ከበሽታው ቶሎ ሪከቨር ማድረግ ይችላል። ፋስተር ሪከቨር ማድረግ ይችላል። መመለስ ከበሽታው መዳን ይችላል። ለምን ብዙ ጊዜ ምንድነው ብዙ አይነት አሪፍ ስትራቴጂዎችን ኮፒንግ ስትራቴጂ ይጠቀማል። እንዲሁ ደግሞ ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽን ቢትዊን አለው ነው የሚለው። ስለዚህ ፔሲሚስቶች ግን ምንድናቸው እንደዚህ ቶሎ ሪከቨር አያደርጉም ከበሽታቸው ቶሎ ራሱ ሪከቨር አያደርጉም። ለምን ፖዚቲቭ ሳይዱን ስለማያዩ ያን በሽታ እንዴት መታደግ እንዳለባቸው ስለማያውቁ ማለት ነው። ግን ፔሲሚስቶች ግን ነገም ጥሩ ይሆናል ወይም እንደዚህ ፖዚቲቭ ሳይዱን ስለሚያዩ ጀስት ፎከስ አድርገው ፕሮብለሙን ሶልቭ ማድረግ ስለሚችሉ ቶሎ ከበሽታም ቢሆን ከሰርጀሪም ቢሆን የማገገም አቅም ይኖራቸዋል ነው የሚለው። ሶ ኦፕቲሚዝም ሜይ ሪዲዩስ ሲምፕተምስ። እንግዲህ እነዚህ ኦፕቲሚዝም የምንላቸው እንዲሁ ሲምፕተማቸው የበሽታ ምልክቶችን ተበሽታው ጋር ያላቸውን እንትን ይቀንሱታል። ራይት ከበሽታቸው ቶሎ ማገገም ይችላሉ። because it is associated with the use of effective coping strategy። ምክንያቱም ጥሩ የሆነ የማገገሚያ ስርዓቶችን ይጠቀማሉ። right this same analogy can be extended to impairment። ስለዚህ ኢምፔርመንትም ላይክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኦፕቲሚዝም individuals are more likely to cope with impairment። እንግዲህ ኦፕቲሚዝም የሆነ ግለሰብም ኢምፔርመንት ቢኖረው እንኳን ከዛ ኢምፔርመንቱ ዲሴብል እንዳያደርገው ምን ኮፕ ማድረግ ይችላል by using አክቲቭ የሆኑ ወይም አዳፕቲቭ የሆኑ ኮፒንግ ስትራቴጂን በመጠቀም ማለት ነው።
ሶ ዚስ ኢንተርን ዊል ሊድስ ቱ ሪዲዩስ ዲስኤቢሊቲ። ይህኛው ምን ይሰጠናል? ዲስኤቢሊቲው እንዲቀንስለት ሪዲዩስ እንዲያደርግለት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ the four constructs of psychological environment ምንላቸው አራቱ የኢንቫይሮንመንት ኮንስትራክት ምንላቸው ማለት ነው። ኮንስትራክትስ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ኢንቫይሮንመንት ምንላቸው ሰልፍ ኤፊኬሲ፣ ቢሊፍ፣ ሳይኮሎጂካል ኮንትሮል፣ ኮፒንግ ፓተርን ኤንድ ፔሲሚዝም ምንላቸው ማለት ነው። were highlighted to illustrate the influence of this factor on disability and enabling disabling process። ስለዚህ በኢኔብሊንግ ዲሴብሊንግ በማስቻልና አድካሚ በሆነ ሂደቶች ያለውን በግለሰቡ ላይ ያለውን ኢንፍሉንስ ተጽዕኖ ያየ ነው ማለት ነው። ዚስ ሳይኮሎጂካል ኮንስትራክት ኢንተርሌትድ እርስ በርሳቸው ምንድን የተሆኑ ናቸው? የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ራይት የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ኢንተርሌትድ የሆኑ ናቸው። right and are influenced to a large extent by external social or physical environment. So the reason for inclusion of psychological environment in this topic is to assess that just as a physical environment that can be changed to support people with a disabling condition, so can be psychological environment, right? So psychological intervention desired are at altering cognition leads to improved outcome. እንግዲህ ሳይኮሎጂካል የሆነ ኢንተርቬንሽን መከላከያ ዘዴ ምንድነው? ቶሎ ኮግኒሽናችን እንድናስተካክል አልተር እንድናረግ እና ደግሞ ጥሩ የሆነ አውትካም እንድናመጣ ያደርገናል ማለት። ለምሳሌ አቺቭመንት ምንላቸው ስኬትን፣ ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽን ግንኙነት ከሰዎች ጋር ያለን ፕሮዳክቲቭ የሆነ ወርክ ፕሮዳክቲቪቲ ውጤታማ ስኬታማ የሆነ ስራ፣ ጤና እንዲኖረን በማህበረሰቡ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ኔክስት ቪዲዮ ደግሞ ፋሚሊ ኤንድ ዲሴቢሊቲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው።